ओम शांति। आज साकार महावाक्य 1/5/2026। मधुर संतान माने तुमे रावण मतरे चली बाबांक ग्लानि करिछ, तेणु भारत कौड़ीतुल्य हो जाइछि। एबे तांको भल भावरे जानी मने पकाओ, तेबे धनवान होइजिव। प्रश्न, सीढ़ी चित्र रे केउ आश्चर्यजनक रहस्य समाहित होई रहिछि? उत्तर, अधाकल्प हेउछि भक्तिर नृत्य एवं अधाकल्प हेउछि ज्ञानर नृत्य। जेतेबेले भक्तिर नृत्य हेउछि सेतेबेले ज्ञानर नृत्य हेउ नाही, एवं जेतेबेले ज्ञानर नृत्य हेउछि सेतेबेले भक्तिर नृत्य हेउ नाही। अधाकल्प रावणर प्रारब्ध भोग हेउछि एवं आउ अधाकल्प तुमे संतान माने ज्ञानर प्रारब्ध भोग करुछ। एही गूढ़ रहस्य सीढ़ी चित्र रे समाहित होई रहिछि। गीत अछि ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा बसी बुझाउछंती, भक्ति मार्ग रे भक्तिर नृत्य बहुत करिछ, ज्ञानर नृत्य करि नाह। जेतेबेले भक्तिर नृत्य होइथाए सेतेबेले ज्ञानर नृत्य हुए नाही। जेबे ज्ञानर नृत्य हेउछि तेबे भक्तिर नृत्य हेउ नाही। काहेकि ना भक्तिर नृत्य पतन अवस्था को नहीं जाउछि। सत्ययुग त्रेता युग रे भक्ति हुए नाही, द्वापर भक्ति आरंभ हुए। भक्ति आरंभ हेले ज्ञानर प्रारब्ध पूर्ण होइथाए। एहा परे पुणी पतनर अवस्था आसीथाए। किपरि तळकु खसी थांती एही कथा बाबा आसी बुझाउछंती। मु कल्प कल्प आसी पिलामानंकु कहुछि जे तुमे पिलामाने मोर बहुत निंदा करी आसीछ। जेबे जेबे भारत रे एही आदि सनातन देवी देवता धर्मर बहुत ग्लानि होइथाए तेबे जाई मु आसे। ग्लानि काहाकु कहा जाए ताहा मध्य आसी बुझाउछि। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प आसी बिकारी नरकवासी भारत को स्वर्गवासी करुछि। तुमे माने आसुरी मतरे चाली मोर ग्लानि करुथिबा कारणरो केते कंगाल होई जाइछ। एही भारत रे राम राज्य थिला, एबे रावण राज्य चलेछि, जाहाको हारिबा एवं जीतिबा दिन एवं राति कहा जाउछि। एबे विचार कर मु केउ समय रे आसीबी जे मानको राज्य देइथिली सेही माने ही राज्य हराई बसिछंती। तुमको सबु प्रकार हिसाब किताब तो बुझाई दिया जाइछि। मु आसी संपत्ति देउछि, पुणी रावण आसी विशेष करी भारत को एवं साधारण भावे सारा दुनिया को श्रापित करुछि। भारतर महिमा विषय मध्य काहाकु हेले जणा नाही। प्रथमे प्रथमे एही भारत ही थिला, केबे थिला, किपरि थिला, किए राज्य करुथिले केही किछि भी जानि नाहांती, किछि भी बुझु नाहांती। जेउमाने देवता थिले तांकर चेहरा मनुष्यर एवं चरित्र देवता मानंक परि थिला। जदिओ एबे चेहरा मनुष्य परि रहिछि किंतु चरित्र असुर परि अटे। जेउमानंकु बुझा जाउछि सेमाने एकथा बुझु नाहांती, काहेकि ना पारलौकिक पितांकु ही जानि नाहांती, आहुरी अधिक गाली देउछंती। बाबांकर ग्लानि करी करी बिल्कुल कौड़ी तुल्य होई जाइछंती। भारतर अधपतन होई जाइछि। बाबा कहउछंती एही भली अवस्था रे आसीगले मु आसीथाए। वर्तमान तुम संतान मानंकु सम्मुखरे बसी बुझाउछि। कल्प पूर्वरु मध्य एही परि बुझाइथिली। वर्तमान दैवी संप्रदायर स्थापना हेउछि। एठारे मनुष्यरु देवता हेउछंती। मनुष्य माने जानि नाहांती जे बाबा केबे आसुछंती। सत्ययुग त्रेता युग रे तुमे बहुत खुशी रे प्रारब्ध भोग करुछ। पुणी द्वापर ठारू रावणर अभिशाप पाई पाई बिल्कुल ही प्रारब्ध समाप्त होई जाउछि। जेपरि देवता माने प्रारब्ध भोग करी करी त्रेतार अंतरे समाप्त होई जाउछंती, तापरे पुणी रावणर आसुरी प्रारब्ध आरंभ हेउछि। भक्ति मध्य प्रथमे अव्यभिचारी परे व्यभिचारी होइथाए। सीढ़ीर चित्र ठीक भावे तैयारी करा जाइछि। प्रत्येक जिनिस सतो प्रधान, सतो रजो तम होइथाए। खाद मिसी चली थाए। तुम संतान मानंकु तो बहुत भल भावरे बुझाई दिया जाइछि, किंतु धारणा कम हेउछि। केतेक संतानंकर तो ज्ञान बुझाइबार बुद्धि बिल्कुल ही नाही। केही केही भल अनुभवी अटंती, जाहांकर धारणा बहुत भल होइथाए, क्रमानुसार तो रहिबे ना। विद्यार्थी माने गोटिए प्रकारर होई न थांती, किछि ना किछि नंबर कम बेसी निश्चित रही थांती। एकथा काहाकु भी बुझाइबा बहुत सहज। बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ, मु तुमर बेहदर पिता, सृष्टिर रचयिता अटे। मोते मने पकाइले तुमको बेहदर संपत्ति मिलिबो
ଏବଂ ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। କେବଳ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମେ ଭାରତବାସୀମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା କେହି ବି ସେଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ସତୋପ୍ରଧାନ ରହିବେ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କୁହାଯିବ। ପୁଣି ତାହା ପୁରୁଣା ହେଲେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ଛିଣ୍ଡିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ବିଲକୁଲ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାହୁକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିସବୁ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ତ ପଛରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା ବସି ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଗୀତାର କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଗୀତାକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ବିଲକୁଲ ହିଁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସଦ୍ଗତି ତ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ତ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ହିଁ ରହିଛି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ପରେ ରଜୋ ତମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ ଅଧାକଳ୍ପ ରାତିର ଗାୟନ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ରାତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ଦିନକୁ ଯାଉଛ, ଭକ୍ତିର ରାତ୍ରି ପୁରା ହେଉଛି। ଭକ୍ତିରେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ରାତ୍ରି କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରାତ୍ରି କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସଦ୍ଗତିଦାତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଏକଥା କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଭାଗୀରଥ ବୃଷଭ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବୃଷଭର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରହୁନାହିଁ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ତୁମେ ମୋତେ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ବି କହୁଛ ଯେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାହା ଏଭଳି ପତି ଅଥବା ପିତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ? ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଥବା ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି କି? ତେବେ ଏଠାରେ ତୁମେ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ, ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଲାଗି ରହିଛି ତାହା କିପରି ଛାଡ଼ିବ? ମୋର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆମର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ତ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ତ ବିଲକୁଲ ବୁଝି ହିଁ ନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏହା କେତେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତ ମନେ ପକାଅ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଯାହା ପାଇଁ ଅଧାକଳ୍ପରୁ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ, ସେଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେହି ଚେହେରା ଦେଖୁଛ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ମମା ବାବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜାଣିଥାଅ ଯେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ପରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଆସିବ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିବ, ଆମେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବୁ। ସେଠାରେ ସେହି ଜ୍ଞାନର କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିବ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ରହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀରୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣବାନ ହେଉଛ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଗୃହସ୍ଥୀ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କର, ବଢ଼େଇର କାମ କର ଅଥବା ରାଜତ୍ୱ କର, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ଜନକଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି ନା, ରାଜତ୍ୱ କରୁଥାଅ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲାଗି ରହୁ, ତେବେ ଯାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ ମନା ଭବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଶିବ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍ଗ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାମ ନେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ, ଯାହାକି ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ରହିବେ। ସେଠାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅଧିକ ରହିବ, ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷ କମ୍ ଅଟେ। ତେବେ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ନେଉଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ଧାରଣ କରୁଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାରକା ସଦୃଶ, ବାବା ମଧ୍ୟ ତାରକା ଭଳି ଅଟନ୍ତି। ବାବା ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମାମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲେ କି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଲେଖିକରି ଆଣ। ଉଭୟଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା, ସେ ସାକାର, ଇଏ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁଣବାନ କିଏ କରାଇଲେ? ନିଶ୍ଚିତ କହିବା ଯେ ପରମାତ୍ମା କରାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟ। ତୁମକୁ ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଏକଥା କେହି ଶିଖାଇବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲୁ, ପୁଣି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବୁ। ବାସ୍ ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମେହନତ କରିଚାଲ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁଝିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଖାତ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ଅଧାକଳ୍ପ ମନେ ପକାଇ ଆସିଥିଲ, ସେ ଏବେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ ସେହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ହେଉ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ସତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ଅଟଳ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କୁ ଅତୁଟ ଏବଂ ଅଟଳ ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଟଳ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ ଯେଉଁଠି ମୋର ପଣିଆ ଆସିଯାଏ ସେଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ଲଗାଇଥାଏ। ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ ଉନ୍ନତିର କଳା ଏବଂ ଅବନତି କଳାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ତେବେ ପୁଣି ସେଠାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆମେ ତଳକୁ ଖସିଥାଉ? ଭଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏହା ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବାର ଖେଳ। ଏଥିରେ ଉନ୍ନତିର କଳା ଏବଂ ଅବନତି କଳା ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ କାରଣର ଆଧାରରେ ଏହି ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ, ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ, ସେହିପରି ତଳକୁ ଖସିବାର କିଛି ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ରହିଛି। ଏବେ କାରଣ ବି କିଛି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଟିକିଏ ବି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ଯେପରି ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପଦ ଦେବି, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ପରମାତ୍ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସିଥାଉ। ତାପରେ ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଯାଉ। ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ବିକାରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ନିଜର ଦୋଷ, ରଚୟିତାଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ପରମାତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି, ଏହା କହିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ବାବା ସୁଖର ରଚୟିତା, ଦୁଃଖର ରଚୟିତା ନୁହନ୍ତି। ବାକି ଆମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କଲେ ସୁଖ ପାଉ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମ କଲେ ଦୁଃଖ ପାଉ। ବାକି ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଏବଂ ଖରାପ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଭୟ ପରମାତ୍ମା ଦେଇଥାନ୍ତି। ନା, ତାହା ଭୁଲ। ପରମାତ୍ମା ତ ଉନ୍ନତିର କଳାରେ ଆମ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି, ବାକି ଅବନତିର କଳାକୁ ମାୟା ନେଇଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ ସୁଖ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ଅଥବା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ବାକି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ କେହି କାହାର ସାଥୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବାକି ତ ଯେପରି ଯେପରି କର୍ମ ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଖେଳ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କିନ୍ତୁ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏବେ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସହିତ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରୁହ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ ହେଲା ତେବେ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖିବାର ଆଧାର ହେଲା ସର୍ବଦା ଅଚଳ ରହିବା। ଅଚଳ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେପରି ବିନାଶୀ ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ତଥା ପଦପଦବୀ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ମିଳିଥାଏ, ସେହିପରି ଏହା ତ ଅବିନାଶୀ ଖୁସି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।